کرام بالخصوص حضرت حافظ و قاری محمد راشد صاحب قبلہ اور شاعر اسلام حضرت قاری محمد ارشاد صاحب قبلہ اور آپ کے خطیب و امام دیگر علماء کرام سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هن لباس لکم وانتم لباس لہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جزے تو مابائے ندانم جزے تو مل جائے، تو ای خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ واہ 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 واہ۔ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ بے شک سبحان حضرات، آپ نے مجھ سے قبل بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت اور ایک تقریر بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ جی میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، انشاءاللہ 40-45 منٹ آپ مجھ کو برداشت کریں، پھر صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ جی سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاب میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، جی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بے شک تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے سرکار کا وہ در ہے جس پر، میرے سرکار کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، آؤ سرکار کی سنت کو جگانے لگ جائیں، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ۔ آؤ سرکار کی سنت کو جگانے لگ جائیں، نعت سرکار زمانے کو سنانے لگ جائیں، واہ 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 واہ، سبحان نعت اللہ سرکار زمانے کو سنانے لگ جائیں۔ 4 حرفوں کا ہے سرکار کا نام نامی، 4 حرفوں کا ہے سرکار کا نام نامی، بیٹھ کر سوچو تو زمانے لگ جائیں، ہائے ہائے کیا بات ہے، بیٹھ کر سوچو تو زمانے لگ جائیں۔ حضرات، آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خدا فرماتا ہے، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ آپ ذرا اس پر توجہ کیجئے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، علماء کرام اس کے معنی بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
فرماتے ہیں اللہ نے جو عورت کو مرد کا لباس فرمایا ہے، مرد کو عورت کا لباس فرمایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جیسے لباس سردی کے اندر ہمیں جاڑے سے بچاتا نظر آتا ہے، گرمی ہو تو لباس ہمیں لو سے بچاتا نظر آتا ہے، انسان کے جسم کی یہ لباس حفاظت کرتا ہے۔ خدا یہی فرمانا چاہتا ہے میرے بندو، شادی کے بعد میں حالات یہ ہوتے ہیں جب دو، ایک عورت ہے ادھر مرد ہے، دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اس دیواجی زندگی قائم کرتے ہیں، خدا فرماتا ہے تو ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے جیسے لباس سردی میں انسان کو بچاتا ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیں اگر بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو شوہر بڑھ کے اس پریشانی کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، اگر شوہر کو پریشانی ہوتی ہے تو بیوی بڑھ کر کے اپنے شوہر کی پریشانی کو بانٹنے کی کوشش کرتی ہے، علاج کراتے ہیں ایک دوسرے کا۔ یہ خدا نے فرمایا۔ ایک معنی اور بیان کیا جاتا ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں جس طرح آدمی لباس پر فخر کیا کرتے ہیں، لوگوں کی شناخت لباس سے ہوتی ہے، اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے تو لوگ اس کو مالدار کہہ کے پکارتے ہیں، لوگوں کو اچھا لباس پہنتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی امیر گھر کا یہ بندہ نظر آتا ہے، کسی امیر گھرانے سے اس کا تعلق لگتا ہے۔ حضرات ہم اگر کسی گھٹیا لباس والے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ بندہ تو غریب ہے، کسی غریب خانے سے اس کا تعلق ہے، اس کے جو سرپرست ہیں وہ غریب ہیں، ہم بچے کو دیکھیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں یہ دنیا کی مثال ہے۔ اسی طرح خدا فرماتا ہے اے میرے بندو، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، مطلب یہ ہے جیسے لباس سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے، لباس سے جیسے آدمی کی شناخت ہوتی ہے، امیر و غریب کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر کوئی مرد نیک ہو تو بیوی کی پہچان کا باعث ہوتا ہے، اگر کوئی بیوی نیک ہوتی ہے تو مرد کی پہچان کا باعث ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ میں نے یہ جو آیت کریمہ پیش کی ہے، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے نکاح کے تعلق سے رکھنی ہے۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے نکاح کر لیا، آقا فرماتے ہیں اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، فرماتے ہیں جس بندے کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اور کیا کرے وہ آدھے ایمان کی تکمیل کے لیے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ اچھے عمل کرتا رہے وہ کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے۔ حضرات محترم آج ہم دعوے کرتے نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے بھائی سے بڑا پیار ہے، ہم کہتے ہیں مجھے بہن سے بڑا پیار ہے، ہم کہتے ہیں مجھے استاد سے بڑا پیار ہے، ہم کہتے ہیں اپنے باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن ذرا حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں لوگوں محبت کا دم بھرنے والوں، محبت کے گیت گانے والوں، ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم یہ کہتے ہو ہمیں فلاں سے پیار ہے، فلاں سے پیار ہے، فلاں سے ہمیں بڑا پیار ہے، لیکن میری زبان سے سنو، آقا فرماتے ہیں لم یرا للمتحابین مثل النکاح شیء۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب دو بندے نکاح کے بندھن سے بندھ جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تمام محبتیں ہیج ہو جاتی ہیں، یہ محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یسین نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جواب نہیں ہے حضرت، واہ 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 واہ۔ یہ نکاح کے فوائد ہوتے ہیں اور ہم
हमें लगता है, हम समझते हैं कि निकाह में ये शादियों में इतने खर्चे जितने हमने बढ़ा दिए हैं सब ये हमारी तरफ से हुआ है। शरीयत का कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इतने अखराजात करें, खर्चे करें, नहीं। शरीयत तो कहती है निकाह जितना आसान होगा इतनी बरकतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था जितना निकाह को आसान करो इतनी खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। ये हमारी तरफ से शादियों में खर्चे आए हैं। हजरात मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से जवाब सुनिएगा। हम समझते हैं हमने इतने पैसों को उठा दिया है, हमने लाख 10 लाख रुपए उठा दिए हैं। लड़की की शादी होती है समझते हैं ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, लोग पैसों का रोना रोते हैं, लेकिन ये भी हमारे तरफ से है। जरा सुनिएगा, मुस्तफा फरमाते हैं इधर बज़ाहिर तुम्हें नजर आता है आपने मेहमानों को खाना खिला दिया है, मेहमान आ गए हैं उनको खाना शादी के मौके पर आपने खिला दिया है, लेकिन इसकी फजीलत समाप्त कीजिए। आका फरमाते हैं लोगों इस शादी करने की फजीलत ये है, निकाह की फजीलत ये है जब कोई दुल्हन शोहर के घर में आती है मुस्तफा फरमाते हैं रहमत के फरिश्ते उस घर को घेर लिया करते हैं। अल्लाह की बारगाह में वो फरिश्ते अरीजा पेश करते हैं मौला आज एक नई नवेली दुल्हन इस घर के अंदर आ गई है। परवरदिगार फरमाता है ए मेरे फरिश्तों इस बंदे को वो अता कर दो जो भी ये मुझसे मांगे इसको दे दिया जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसको वो अता कर दिया जाए जो मेरी बारगाह में ये तलब कर रहा है। हजरात ये शादियों की निकाह की फजीलत हुआ करती है। आपको मैं बता दूं मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं आका ने फरमाया इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का। हुजूर फरमाते हैं बेशक तुम्हारे शोहरों का भी तुम पर हक है। और आका ने फरमाया शोहरों को खिताब किया फरमाया इन्ना लिज़ौजतिका अलैका हक्का, ए मेरे गुलामों तुम्हारी बीवियों का भी तुम पर हक है। और हुजूर फरमाते हैं इन्ना लिऔलादिका अलैका हक्का, ए मेरे गुलामों तुम्हारी औलाद का भी तुम पर हक है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिवालिदैका अलैका हक्का, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे वालिदैन का भी तुम पर हक है। आज हम ये समझते हैं शोहर ये समझ रहा है कि सिर्फ जो है बीवी को मेरी खिदमत करनी है, वो मेरी फर्मा बरदारी करी। शोहर ये समझता है, बीवी समझती है मैं इसके घर में आई हूँ ये मुझे राजी रखे, मेरा हक अदा करे। बीवी ये समझ रही है। इधर आप बाप को देखें तो बाप समझता है सिर्फ औलाद पर जिम्मेदारी है, वो माँ बाप की खिदमत करे, फर्मा बरदारी करे, उनको इज्जत दे। वो ये समझ रहा है कि मेरा औलाद पर कोई हक नहीं है, औलाद का मेरा तो औलाद पर हक है मगर औलाद का मुझ पर कोई हक नहीं है। वालिदैन समझते हैं कि औलाद मेरे साथ में अच्छा बर्ताव करे, लेकिन हम औलाद के साथ में करें न करें यह हमारी मर्जी है, यह हमारे मुआशरे का मिजाज हो चुका है। हजरात मैं आपको बताता चलूं जहां पर मुस्तफा जान रहमत ने औलाद पर पाबंदी लगाई है अपने वालिदैन का हक अदा करें, उनकी खिदमत व फर्मा बरदारी करें, उनकी ताजीम करें। वहीं पर आका ने माँ बाप पर भी ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो औलाद का भी हक की अदायगी करें, औलाद के हुकूक की अदायगी करें। औलाद का हक क्या होता है आप कहेंगे, औलाद का हक ये है जनाबे वाला उसकी पैदाइश हो गई आपके बच्चे की, आप पर यह हक बनता है उसकी तरबियत अच्छी करें, दीन इस्लाम से आप उसको जोड़ें, गुनाहों से आप उसको बचा दें। ये वालिदैन पर जिम्मेदारी है, ना कि ये जिम्मेदारी है आपने कुछ पढ़ाया नहीं, दीन की एक पारा तक दीन का आपने नहीं पढ़ाया, एक कलमा तक अपने बेटे को नहीं सिखाया है, आपने कमाने के लिए बेटे को रवाना कर दिया है। ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि कमाने बेटे को भेजा जाए। सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी बाप क्या ही अच्छा होता बेटे के हाथ में यस्सरनल कुरान दे देता, कायदा देता, कुरान पाक को बेटे के हाथ में थमा देता। बेटा जब कुरान पाक की तिलावत करता
कसम खुदा की मेरा यकीन कहता है अगर माँ बाप बेटों की तरबियत अच्छे करते, माँ बाप बेटों को संवारते बचपन से लेकर के आखिर तक, ये बेटा वो दीन का आलिम बनता नजर आता। जब बाप बुढ़ापे को पहुंचता, जब माँ बुढ़ापे को पहुंचती, तो बेटा अपने बाप की भी खिदमत करता नजर आता, माँ की भी खिदमत करता नजर आता। आज हमें रोना ये आता है बेटा हमारी बात नहीं मानता है, माँ कहती है बेटा हमारी नहीं सुनता है, बाप ये कहता है बेटा बड़ा बात बेअदब बन गया है, इसको क्या हो गया है। मौलाना साहब के पास आया जाता है, हजरत जी कोई तावीज कर दिया जाए, कोई दुआ दे दी जाए ताकि हमारा बेटा हमारी बात मान ले। मैं कहता हूं सबसे बड़ा तावीज ये था, सबसे अच्छा तावीज ये था, बेटा जब पैदा हुआ था वो जैसे जैसे बढ़ रहा था उसको दीन इस्लाम से जोड़ा जाता, वो वालिद की भी बात मानता, वालिदा की भी बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब तो वालिदैन ये समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आज ये मुआशरा हमारा चल रहा है। वालिदैन को ये फिक्र नहीं कि मुझे मेरे दो बेटे हैं तो दोनों के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए और दोनों को एक नजर से देखना चाहिए। मगर बाप है वो छोटे में ही रहना पसंद कर रहा है, अब बड़े को तरजीह नहीं, बड़ा तो उसे बड़ा बुरा लगता है। कुछ बाप हैं बड़े को तरजीह दे रहे हैं, छोटे में रहना पसंद नहीं करते। छोटा अगर बुलाए भी तो जाने तैयार नहीं है। ये तो वालिदैन का मामला है। आप अपनी औलाद के साथ में अगर हक तलफी करेंगे, एक को तरजीह देंगे और एक को कुछ नहीं समझेंगे तो आपको भी हिसाब देना होगा, आपको भी इसका हिसाब देना होगा। हश्र का मैदान परवरदिगार आलम कायम फरमाएगा, वहां पर वालिदैन को भी पकड़ा जाएगा, उनको भी लाया जाएगा। एक बेटे का तूने दिल दुखाया था, एक बेटे के साथ तू रहा था, एक को राजी किया था, वो तेरा बेटा तुझसे राजी था, लेकिन एक को तूने सताया था, उस पर जुल्म किया था, उस पर ज्यादती की थी। हजरात मोहतरम वालिदैन को वहां पर हिसाब देना होगा। मेरे भाई ये ना सोचें, बीवी ये समझती है आज के दौर में कि ये जो मैं जिसके घर में आई हूं शोहर जैसे मैं कहूं वैसे राजी हो जाए, जो मैं कहूं मेरी बात मानी जाए, लेकिन वो ये समझती है मैं शोहर की खिदमत न करूं। शोहर समझता है ये मेरे पैर भी दबाए, जो मैं कहूं ये बीवी वो करती नजर आए। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने हर एक के हक रखे हैं। बंदे को अपनी लिमिट में रह करके एक दूसरे के हक को समझना चाहिए। जब हम बीवी के हक को अदा करेंगे, जहां बीवी का हक को समझना है उसको अदा कर दिया, वालिदा का क्या हक है उसको अदा कर दिया, वालिद का क्या हक है उसको अदा कर दिया, पड़ोसी का क्या हक है उसको अदा कर दिया। हजरात तमाम जब हुकूक अदा करके जाएंगे, महशर के दिन परवरदिगार आलम फरिश्तों से फरमा देगा, मेरे फरिश्तों ये बंदा वो है किसी की हक तलफी करके नहीं आया है, बल्कि सबको राजी करके आया है, इसको जन्नत का परवाना दे दिया, जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। हजरात ये आप जरा मिजाज बनाएं, तमाम पर अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी लगाई है। एक दूसरे के हुकूक की हमें रियायत करनी चाहिए, एक दूसरे के हकूक को हमें समझना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, मैं ज़ौजैन के ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैंने तमहीद के तौर पर ये तमाम बातें जिक्र कर दी हैं, आप जरा सुने। ये मैं पहले यहां से शुरू करता हूं, औरत को किस तरह से अपने शोहर का कहना मानना चाहिए, किस तरह से उसको खुश करना चाहिए, किस तरह से फर्मा बरदारी करना चाहिए। हजरात मेरे आका की बारगाह में एक सिहाबिया हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये जो मर्द हजरात है ना आपकी बारगाह में आकर के बैठ जाते हैं, आपकी बातों नसीहत सुनते हैं, ये आपके पीछे नमाज भी अदा करने के लिए चले जाते हैं, आप वहां पर भी इनको खिताब फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, लेकिन हमारे जहन में एक बात गर्दिश करती है,
अल्लाह के रसूल हम आपकी बातों को नहीं सुन पाते हैं। हजरात मेरे आका फरमाते हैं, ए सिहाबिया औरतों में जाकर के ऐलान कर दो, एक हफ्ते का दिन चुन लिया गया है, बुध के दिन आ जाया करें और मेरी बातों नसीहत सुना करें, दीन इस्लाम को समझा करें। हजरात मुस्तफा ने ये पैगाम दे दिया है। अब सिहाबिया ने जाकर के तमाम औरतों को पैगाम दिया है, आका ने हमें इजाजत दे दी है, एक दिन हमारे लिए चुन लिया गया है, वहां पर जाएंगे, दीन इस्लाम हम सुनेंगे। हजरात मोहतरम मेरे आका की बारगाह में अंजुमन लगी हुई है औरतों की, सिहाबियात बैठी हुई हैं, आका बाजो नसीहत फरमा रहे हैं, इस्लाम का दर्स दे रहे हैं, इस्लाम का मिजाज क्या है, इस्लाम का दर्स दिया जा रहा है। आका फरमाते हैं, ए सिहाबियात सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया था, अगर तुम्हारा शोहर ना तुम्हारे घरों के अंदर आ जाए तो उसके थैले को मत देखा करो, वो अगर तुम्हारे लिए कुछ लेके नहीं आता है तो बेचैन न हो जाया करो, बल्कि सब्र से काम लिया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कम से कम मेरा शोहर कुछ लाया तो नहीं है लेकिन सलामती के साथ घर तो वापस आ गया है। आका फरमाते हैं, ए सिहाबियात, जब तुम इस तरह से अमल करोगी, अगर तुम्हारा शोहर घर के अंदर आएगा, तुम बेसब्री का इजहार नहीं करोगी, उससे आहो फुगा नहीं करोगी, शोहर से नहीं कहोगी, चिल्लाओगी नहीं, चीखो पुकार नहीं करोगी, आप हमारे लिए कुछ लेके नहीं आए हैं, आप अगर सब्र करोगी, मुस्तफा फरमाते हैं, अगर शोहर के आने पर शुक्र अदा करोगी परवरदिगार का, आका फरमाते हैं परवरदिगार आलम को ये बात इतना पसंद आती है, अल्लाह फरमाता है जो औरत अपने शोहर से हर हाल में राजी हो जाती है, परवरदिगार आलम हर चीज को उस औरत के लिए मुहैया फरमा देते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। हर चीज को मुहैया कर दिया जाता है। औरतों को मेरे आका ने पैगाम दिया, औरत जो है उसके लिए ये हुक्म है। एक हदीस तो यहाँ तक मिलती है, आका फरमाते, मुस्तफा फरमाते, अगर गैरुल्लाह को सजदा करना जायज होता, फरमाते मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। ये मेरे आका ने फरमाया था, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। फरमाते आका अगर होता तो सबसे पहले मैं औरत को हुक्म देता शोहर को सजदा करने का। हजरात इतना बड़ा मकाम है औरत के लिए शोहर का, और आका करीम इरशाद फरमाते हैं यहाँ तक महदूद नहीं है। आका फरमाते हैं औरत अगर कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितने भी रोजे रख ले, अगर शोहर पर जुल्म करती है, जियादती करती है, शोहर को बिला वजह सताती है, उस पर जुल्म जियादतियां करती है, बिला वजह उसको टाउचर करती है, बिला वजह अपने शोहर को परेशान करती है, अगर वो घर से निकलता है तो अपनी मांग का मुतालबा करती है, घर में आता है तो मांग का मुतालबा करती है, आका फरमाते हैं कितनी नेकोकार बन जाए लेकिन अगर शोहर की फरमा बरदार नहीं है तो जन्नत में नहीं जा सकती है। औरतों के लिए जन्नत को अल्लाह ने शोहरों की खिदमत में रख दिया है, शोहरों की फरमा बरदारी में रख दिया है। महबूब किबरिया फरमाते हैं अगर औरत अपने शोहर को राजी कर ले, शोहर की खिदमतों फरमा बरदारी कर ले, आका फरमाते हैं फिर परवरदिगार आलम उसको जन्नत अता फरमा, जन्नत का परवाना मिल जाएगा। हजरात लेकिन आज अपने मुआशरे का जायजा लें, आज हालात बड़े नाजुक हैं मुआशरे के। बहुत कम घर हैं जहां पर दोनों सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत कम हैं, वरना ज़ौजैन में आप मुआयना करके देखें और आपका मुशाहदा भी होगा, ज़ौजैन में कोई बीवी से परेशान है, कोई शोहर से परेशान है, ये दोनों का मामला नजर आता है। क्यों नजर आता है मेरे भाई? हमने ये समझ रखा है, हम समझते हैं कि मेरी किस्मत में कैसी बीवी अल्लाह ने दे दी है। शोहर समझता है बीवी बड़ी बुरी आ गई है, बीवी समझती है ये शोहर जो है बड़ा बदमिजाज आ गया है, मेरी शादी तो किसी और से हो जाती। ये हमारे जहनों में रोना आता है, ये दुखड़े हम सुनाते हैं दूसरों को, एक दूसरे को हम सुनाते नजर आते हैं, गोया कि हमने तकदीर पर ईमान नहीं रखा है। लेकिन
हज़रात मोहतरम इस्लाम का पैगाम ये है, अगर बंदा तकदीर पर ईमान रख ले, अपनी तकदीर पर ईमान पर कायम हो जाए कि तकदीर भी बरहक है, अल्लाह ने जैसी बीवी को लिख दिया है, जैसे शोहर को तकदीर में लिख दिया है, हज़रात मोहतरम वैसा मिलके रहेगा। याद रखो, जितने घरों के अंदर फसादात होते हैं, जितने घरों के अंदर झगड़े होते हैं, बीवी शोहर की बुराई करती है, शोहर बीवी की बुराई करता है, ये तमाम झगड़ों की जड़ ये है, हमने तकदीर पर ईमान रखना बंद कर दिया है। जिस दिन हमारा तकदीर पर ईमान हो जाएगा, घरों के अंदर से तमाम झगड़ों का खात्मा हो जाएगा, तमाम झगड़े खत्म हो जाए। जरूरत है आज बेदारी पैदा करें, अपने आप को सुधारें, ढालें इस्लाम के अंदर। देखें, औरतें खुदा से जब डरना शुरू कर देती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मकाम भी बड़ा ही अता फरमाता है, बड़ा मकाम मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है, जो मुझसे डरता है ना, फिर मैं उसकी शोहरत को खुद बहुद लोगों में बढ़ा देता। इज्जतें अगर चाहिए, खुदा से डर के काम करें, हर वक्त ये सोचें खुदा हमें देख रहा है। शोहरत अगर चाहिए, खुदा से डर जाएं मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। एक आप वाकिया सुने, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीवी से अपने मशवरा करते हैं, मेरी ज़ौजा, मैं ना अपने बेटे का निकाह करना चाहता हूँ, बीवी की मुझे तलाश है। हजरत की बीवी कहती हैं, अर्ज करती हैं, मेरे सरताज, आप ना किसी नेक खानदान की बच्ची को तलाशिएगा, उससे बेटे का निकाह कीजिए। हजरत उमर फरमाते हैं, मेरी बीवी मैं यही सोच लेके चल रहा हूँ, जब मैं मदीने की गलियों में घूमता हूँ, मैं देखा करता हूँ किसकी बंदी नेक है, मैं देखा करता हूँ, मैं मुआयना करता हूँ, किसी घर की तारीफ में मुझे मिल जाए किसी बेटी की, मैं उससे अपने बेटे का रिश्ता कर दूं, उससे बेटे का निकाह कर दूं। हजरात, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते हैं, मैं ना मदीने के अंदर टहल रहा था, मैं उस वक्त में खलीफा था, फरमाते हैं मदीने का हुक्मरान था, मैं टहल रहा था मदीने में, कोई परेशान हाल तो नहीं है, मैं इसलिए टहला करता था मदीने की गलियों में, लेकिन मैंने देखा था एक बच्ची मुझे पसंद आ गई थी, बच्ची की बात ने मुझे अपनी तरफ माइल कर दिया था और मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इसी बच्ची से अपने बेटे का निकाह कर दूं। फरमाते हैं, मैं ना उस बच्ची के घर वालों के पास में जाता हूं, मैंने कहा मैं अब आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं, अपने बेटे की रिश्ता आपकी बेटी से करना चाहता हूं, आप अगर मंजूर करें तो मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से कर देता हूं। हजरात, घर वालों ने सोचा है वक्त के अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हमारे लिए तो खुशनसीबी की बात है, हजरत उमर के घर जाने वाली जो बहू बने वो हमारी बेटी बने। हजरात, उन्होंने इजाजत दे दी है, ए उमर फारूक, आपको इजाजत है, आप अपने बेटे का निकाह हमारी बेटी से कर सकते हैं, हम इससे राजी हैं। हजरात मोहतरम, बेटी का निकाह कर दिया जाता है। अब ये हजरत उमर की जात को जरा मुलाहजा कीजिएगा, हजरत उमर का बयान मिलता है, जब भी घर में आते थे आप सबसे पहले ना कोई चीज लेके आते थे, उस बच्ची को पेश किया करते थे, जिस बच्ची से अपने बेटे का निकाह करके लाए हैं, जिसको बिया के लाए हैं, हजरात सबसे पहले सामान उसको दिया जाता था। बच्ची बड़ी खुश थी। एक दिन पूछा था हजरत उमर से बच्ची ने, ए मेरे ससुर, आप जरा ये बता दीजिए, ए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप ये बता दीजिए, आपका मकाम इतना बड़ा है, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन एक गरीब की शहजादी से आप बिया करके लाए हैं, अपने बेटे की शादी इस गरीब की बेटी से करके लाए हैं, आपका नजरिया समझ में नहीं आया है, आपने किस वजह से मुझे पसंद किया है, आप इतना प्यार क्यों देते हैं, जब भी कोई चीज लाते हैं तो पहले मुझे पेश करते हैं, बात क्या है? हजरत उमर फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, बात ये है, मुझे तेरी एक अदा पसंद आ गई थी। कहा था अब्बा जान फरमाए क्या वजह थी? हजरत उमर फरमाते हैं, बेटी मदीने की गलियों में उमर टहला करता है, उस दिन भी टहल रहा था, लेकिन तेरी वालिदा ने कहा था, बेटी अभी रात का वक्त है,
کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ تو نے کہا تھا ماں اگر دنیا دار نہیں دیکھ رہا ہے تو پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ بیٹی میں تجھے اس لیے بھی آگے لایا ہوں کہ تو اپنے رسول کے دین پر بھی عمل کرتی ہے، خدا سے بھی ڈرا۔ ماشاءاللہ یہ بھائی کی محبتیں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا مزاج رہا ہے، جنہوں نے یہ پیدا کیا مزاج، انہوں نے ترجیح دی۔ آپ ذرا اس حدیث پاک اس واقعے سے آپ سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو عورت ڈر جاتی ہے اللہ اس کو ایک امیر المومنین کے گھر کی بہو بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر خدا سے ڈر کے کام کریں پروردگار بڑی عزتیں سے نوازتا ہے، بڑی شہرت خدا کی بارگاہ میں ملتی ہیں۔ حضرات یہ تو پروردگار عالم نے عورت کا مقام رکھا ہے۔ اب ذرا پلٹ بھی دیکھ لیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرے، اتنا پیار کرے، فرماتے ہیں اور اپنی بیوی سے پیار کرے، بہت زیادہ پیار کرے، حضور فرماتے ہیں میں جب حشر کا دن ہوگا نا لوگ جنت میں جاتے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جاتے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا جیسے یہ ہاتھ کی دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، بیٹی کو پیار دینے والا، اپنی بہن کو پیار دینے والا، اپنی بیوی کو پیار دینے والا، ماں کو پیار دینے والا، عورت کو پیار دینے والا، آقا فرماتے ہیں اسی طرح جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اپنے ساتھ جوڑ کر اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ جو عورتوں کو عزتیں دے، عورتوں کو پیار دے، محبت سے پیش آئے، اللہ کے رسول نے اس کو مژدہ سنایا ہے جنت میں لے کے ساتھ جاؤ۔ یہ آپ ذرا سمجھ لیں، آج ایک بات کی جاتی ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں رہی، پیسے بھی کماتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہاں چلے جاتے ہیں، یہ ہمیں رونا رہتا ہے، بڑا دکھڑا سناتے ہیں یہ لوگ، کماتے بھی ہیں رکتا نہیں، انتشار بڑا رہتا ہے گھر، لوگ خوش نہیں رہتے ایک دوسرے سے۔ یہ وجہ کیا ہے مولانا صاحب آپ بتائیے؟ امام صاحب کے پاس لوگ آ کے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ اپنے گھر کے اندر عورتوں کو عزت دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار بھی چمکا دے گا، آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے جس گھر کے اندر عورتوں کی عزت محفوظ رہتی ہے، عورتوں کو پیار دیا جاتا ہے، رحمت کے فرشتے اسی گھر تشریف لایا کرتے ہیں۔ آپ عورتوں کو یہ پیغام ہے آپ کے لیے، عورتوں کو عزت دینا شروع کرے، انشاءاللہ آپ بھی چمکیں گے، آپ کا گھر بھی چمکے گا۔ بس ایک میں واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں شوہر کے تعلق سے، جو شوہر اپنی بیوی کو عزتیں دیتے ہیں، جو شوہر بیوی سے پیار کرتے ہیں، اللہ کتنا بڑا ان کو انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم ایک بزرگ گزرے ہیں، تاریخ کا بڑا نام ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا نام سنا تھا کسی مرید نے، ان کے چاہنے والے نے، حضرت سے ملاقات کرنے کے ارادے سے وہ بندہ دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، دل میں یہ سوچتا ہے میں حضرت سے ایک مرتبہ ملاقات کر لوں۔ حضرات کو بندہ کہتا ہے میں نے نا حضرت کی بستی کی طرف سفر شروع کر دیا ہے، وہ کہتا ہے میں حضرت سے ایک ملاقات کرنا چاہتا تھا، میں آ گیا آپ کی بستی میں نے لوگوں سے پتہ پوچھا تھا، لوگوں ذرا یہ بتاؤ حضرت ابو الحسن خرقانی کہاں پہ ملیں گے، ان سے مجھے ملاقات کرنا ہے، ان کے پاس میں مجھے جانا ہے، حضرت کے چہرے کی زیارت کرنی ہے۔ لوگوں نے بتایا تھا فلاں جگہ پر ان کا مقام ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیے۔ وہ بندہ کہتا ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، آپ کی ملاقات کا متمنی تھا، وہ جب دروازے پہ آتا ہے، اس نے دستک دی ہے، دروازے سے آواز آئی ہے بلند لہجے میں، آپ ابو الحسن خرقانی کا پتہ پوچھ رہے ہیں، جاؤ کسی مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو وہ مل جائیں گے۔ وہ اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، مسجد میں ملیں گے، وہ گھر کہاں رہا کرتے ہیں، مسجد میں ان کو جا کر کے تلاش
تلاش ہو. حضرات وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے. ذہن میں ایک سوال آیا تھا, میں تو حضرت کی محبت لے کے دل میں آیا تھا, میں تو بڑی آرزویں لے کے آیا تھا, حضرت کی ذات کو بڑا مانتا تھا, حضرت کی بڑی ذات ہے, میں نے آپ کا نام سنا تھا, آپ کی شہرت تو پورے اس ملک کے اندر ہوا کرتی ہے, علاقہ آپ کا مرید ہے, لیکن گھر کا ماحول میں ایسا دیکھتا ہوں آپ کی بیوی پر آپ کا کنٹرول نہیں نظر آتا ہے. بیوی اتنی سخت مزاج ہے, اتنے سخت لہجے میں مجھ سے بات کرتی ہے. حضرات محترم وہ بندہ جو بدگمانی کرنا اس نے شروع کر دیا ہے, ذہن کے اندر یہ تمام باتیں اس کی آ رہی تھی, یہ تمام باتیں اس کا ذہن قبول کر رہا تھا, لیکن ابھی ملاقات اسے کرنا باقی تھی. ملاقات کا متمنی آیا تھا, چاہتا تھا کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے. حضرات محترم وہ بندہ کہتا ہے, میں نے مسجد والوں سے پوچھا تھا, کہا تھا لوگوں میں گھر دیکھ کے آیا ہوں, حضرت گھر میں تو موجود نہیں ہے, بتاؤ کون سی مسجد میں مجھے جانا ہے. لوگوں نے بتایا ہے, اے بندے سوال کرنے والے شخص, تو مسجد میں تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ چلا جا بیابان جنگل کی طرف چلا جا, جہاں پر انسان نہیں جایا کرتے ہیں, لیکن ابو الحسن خرقانی وہاں پر جایا کرتے ہیں. ابو الحسن خرقانی کی معلومات کرتے ہوئے وہ بندہ جب بستی سے باہر نکلتا ہے, دیکھتا ہے راستہ بڑا عجیب راستہ ہے, کیا منظر دیکھتا ہے, جب میں راستے کا سفر شروع کرتا ہوں نا, اب اس راستے پر کوئی انسان نظر نہیں آتا, ادھر تو ہے جھاڑیاں نظر آتی ہیں, بڑے پیڑ پودے نظر آتے ہیں, بڑے درخت ہیں. وہ بندہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں مجھے تو ڈر سا لگنا شروع ہو جاتا ہے, میں دیکھتا ہوں وہاں تو اژدہے موجود ہیں, میں دیکھتا ہوں وہاں پر تو درندے جانور موجود ہیں, بڑے بڑے موذی جانور وہاں پر موجود ہیں, بڑے بڑے موذی کیڑے وہاں پر موجود ہیں. ادھر ادھر بیابان علاقہ مجھے نظر آتا ہے. میں حیران تھا, مولا ادھر ابو الحسن خرقانی کیا کر رہے ہیں, مولا یہاں پر کیا کرنے آتے ہیں, یہاں پر تو انسانی آبادی بھی نہیں ہے, مولا یہاں تک تو تیرا بندے کی رسائی بھی کسی کی نہیں ہے, تیرے بندے تو بستی میں رہتے ہیں, لیکن ابو الحسن کیا آ کر کے یہاں پر کرتے ہیں. حضرات وہ بندہ کہتا ہے لوگوں میں آگے بڑھتا رہا, میں مشتاق تھا آپ سے ملاقات کرنے کا, متمنی تھا آپ سے ملاقات کرنے کا. وہ بندہ کہتا ہے میں جب آگے بڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کوئی سواری پر, آپ جو ہیں کسی سواری پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا مجھے نظر آتا ہے. میں نے سوچا مولا کون سی سواری یہاں پر آ گئی ہے, یہ تو درندوں کا علاقہ ہے, یہ تو پھیرنے والے جانوروں کا علاقہ ہے. حضرات جب قریب ہوتا ہے نا وہ بندہ, اس نے دیکھا تھا وہ سواری کوئی اور نہیں ہے بلکہ شیر سواری تھا, اس پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, شیر کی سواری کر رہا ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا, خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا, اے مالک و مولا مجھے نظر نہیں آتا, مولا میرے ذہن سے باہر کی بات ہے, مولا یہ بندہ کون ہے, تو نے پروردگار عالم یہ تو آج اس نے مزاج بدل دیا ہے شیر کی طبیعت کا. شیر کا کام تو یہ ہے کسی زندہ انسان کو دیکھتا ہے اپنا شکار بنا لیا کرتا ہے, اپنے آپ کھا لیا کرتا ہے, یہ تو شکار بنایا کرتا ہے انسانوں کا. لیکن یہ بندہ تو عجیب بندہ ہے, یہ شیر پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے, شیر کی سواری کرتا ہوا نظر آتا ہے. مولا جواب مجھے چاہیے. حضرات وہ بندہ یاریدے پر عریضہ پیش کر رہا ہے, فریاد پر فریاد پیش کر رہا ہے. حضرات اس کی فریاد پڑتی ہے, عریضہ پڑتا ہے. وہ بندہ جب آگے بڑھا ہے ادھر سے وہ شیر آگے آ جاتا ہے. جب دونوں پاس میں آتے ہیں آپ نے ایک نورانی چہرے کو دیکھا ہے, سبحان اللہ, اس پر ایک نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے. وہ کون ہے حضرات؟ وہ بندہ کہتا ہے حضرت آپ نام بتائیے گا, آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے مجھے ہی ابو الحسن خرقانی کہا جاتا ہے, مجھے ہی لوگ ابو الحسن خرقانی کے نام سے جانتے ہیں. حضرات کو بندے نے جب اتنا سنا ہے حیران ہو گیا, کہتا ہے عرض کرتا ہے حضرت جی اس سوال کا جواب دے دیجیے گا. میں نے تو آج تک یہ سنا تھا اور یہ دیکھا تھا جب بھی شیر کے سامنے انسان آتا ہے تو اس کو پھاڑ دیا کرتا ہے, لیکن آج شیر کی طبیعت کیسے بدل گئی ہے, شیر کا مزاج کیسے بدل گیا ہے, آپ اس کا جواب دے دیں. آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا ہے, آپ شیر پر بیٹھ کر کے شیر کی سواری کر رہے ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی جواب دیتے ہیں, اے بندے سن لے, جو ذہن میں سوال لے کر تو میری بیوی کا میرے پاس آیا ہے, جواب یہ ہے
मेरी बीवी नमाजों की भी पाबंद है, मेरी बीवी रोजे भी रखती है, मेरी बीवी पर्दे की भी बड़ी पाबंद है, बाहया औरत है, लेकिन उसके मिजाज में जरा सख्ती है, उसका मिजाज जरा जरा कड़क है। मैं अपनी बीवी के मिजाज पर सब्र करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, ए अबुल हसन, तू अपनी बीवी को बर्दाश्त करता है, हम तुझे शेर का सवार बना, हम तुझे शेर का सवार बना देते हैं। दुनिया जिस शेर से घबराती है, उस शेर का सवार हम तुझे बना। ये परवरदिगार आलम का बड़ा मकाम होता है, बीवियों को प्यार देने वालों को, इज्जतें देने वालों को। आप बीवियों को प्यार दें, इज्जतें दें, आप देखेंगे आप अंदर खाने से भी आप चमकते नजर आएंगे, बाहर से भी आपके कारोबार चमकेंगे, खुशहालियां आपके चेहरों पर आएंगी। आज यही रोना रहता है, ये शोहर अगर बीवी को प्यार देना शुरू कर दे, शोहर और बीवी शोहर से प्यार करे, कसम खुदा की मुआशरे की तमाम खराबियों का खात्मा होता नजर आए। जी जी जी, सही फरमा रहे हैं। ये आप जो है, मैंने जो बातें कही हैं इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ढालिए मजहब इस्लाम के अंदर। इस्लाम का क्या पैगाम है, इस्लाम ने क्या हमें सिखाया है, उसमें ढालें। इंशाअल्लाह आप भी संभरेंगे, ये मुआशरा भी संभरेगा। अगर हर घर के अंदर ये मिजाज पैदा हो जाए, बीवी ये सोच ले कभी भी मैं घर से बाहर जाऊंगी तो बगैर शोहर की इजाजत नहीं जाऊंगी, शोहर ये सोच ले कभी भी मैं घर में आऊंगा तो बीवी से सख्त लहजे में बात नहीं करूंगा, कभी बीवी को नहीं मारूंगा, अगर मैं कुछ कहूंगा तो नमाज ना पढ़ने पे बीवी को कहूंगा, अगर कुछ कहूंगा तो मैं रोजा न रखने पे बीवी को कुछ कहूंगा। हजरात, ये अगर दोनों तरफ से इस तरह के हुकूक बढ़ेंगे, इस तरह बीवी समझेगी, बीवियां अगर ये सोच लेंगी, अपने जहनों में ये सवाल पैदा कर लेंगी, अगर हम घर से शोहर की इजाजत के बगैर निकलेंगे तो अल्लाह की भी लानत होगी, फरिश्ते भी लानत बरसाएंगे, मुस्तफा भी हमसे नाराज हो जाएंगे। बीवियों के जहन में जहां पर ये बात आ जाएगी, अगर बीवियां शोहरों की नाफरमानी करेंगी तो परवरदिगार भी नाराज होता है, खुदा का महबूब भी नाराज होता है, तमाम लोग नाराज हो जाते हैं, अल्लाह वाले नाराज होते हैं। हम मदारों पे बीवियां चली जाएं लेकिन शोहर की इजाजत के बगैर जा रही है तो वो साहिबे मदार हरगिज राजी नहीं हो सकते हैं, वो हरगिज राजी नहीं हो सकते हैं जब तक कि ये बीवियां अपने शोहरों को राजी ना कर लें। अगर बीवियां शोहरों को राजी कर लेंगी तो याद रखें, साहिबे मदार भी इनसे राजी हैं और मुस्तफा भी राजी हैं, खुदा भी राजी हो।